नमस्कार जय जगन्नाथ कथा भागवतर एक दमदार एपिसोड को आपन को स्वागत करती मु रमेश। दर्शक बंधु कथा भागवत कार्यक्रम को अनेक अतिथि आसी से विषय आम जाना पाइे आज ईश्वर एक सुंदर रचना को आम अतिथि भाव में डाकिचु। समाज एक भिन्न दृष्टिकोण देखे जन्मरू मरण जाए लांछनार शिकार होई से माने बाट चली थांती। समाज रे बंचिबार अधिकार थाई मध्य निज अधिकार पई से माने लड़ाई कर थांती सारा जीवन। आज सेमि जन अतिथि आम गहण रे उपस्थित अछंती। ए समाज तांको परिचय देइछि किन्नर भाव में। से आउ केही नुहंती से मालविका मैडम। चलंतु आमे तांको स्वागत करिबा। नमस्कार मालविका मैडम, जय हो आपण हमर अनुरोध रक्षा करी आम कार्यक्रम रे जोग देले। कौन कर रमेश बाबू आप तो जानते दीदीटा आश्रम बहुत व्यस्त लोक ता भर समय बाहर कर आसपाई डेरी है। आज्ञा आपण जड़े किन्नर ये समाज आपन को भिन्न दृष्टि देखे किंतु तापर भी आप जड़े समाजसेवी ये भुवनेश्वर आपंकर दीदीटा आश्रम गोटे अनाथ आश्रम गोटे वृद्धाश्रम ये यात्रा केमी आरंभ होता आपंकर जीवन जंत्रणा ये यात्रा आरंभ होते घर लोक मत पर करदे समाज रे निजर करने कहीं भी हाथ बढ़ेले से मत लगिला मु कौन जड़े मनीष नुह ना मु भूल रे मनीष समाज भीतर को पशि आपर मु अनुभव कली एते जनगहली भितर मु तो एका नुह एमती मो भली अनेक थे जी कष्ट पाते तेणु आप जदि बंची केवल से बंची। मैडम जिते बड़े मो ऑफिस आसे मु देखे ट्रैफिक पोस्ट रे किछि आपण भली छिड़ा ही था किंतु मु आसिला बेलू 10 टंका दे कि आसे एवं घर को फेरला बेलू 10 टंका दे कि जाए। किंतु मोर गोटे प्रश्न जे आपण मागिबा अपेक्षा जेको जगह तो कर्म करके आपनकर पेट कि गुजराण मेंटे पारंते ताहा काई करना देखु रमेश बाबू से कम दब किए आम जब कौटी कम मागवा जाऊँ ताल आमको देखला मात्र के से ऑफिस हो घर हो कबाट बंद कर दौरान आपण निजे भावतु आम मानकर कौन बंचार अधिकार ना तो बचापी तो खाद्य दरकार घर दरकार कौटू आसव केमी चलू आम तेणु से मैंने बाध्य जी जहाँ पार्थ मैडम आपन जहाँ कहले ठीक कथा किंतु बेले बेले मन को गोटे कथा कष्ट दिए जे किन्नर माने भुवनेश्वर अंधार रास्ता कड़े छिड़ा ही असामाजिक कार्य लिप्त रही था यहाँ कौन बचापी निहाती आवश्यक। मुझे युवा को घृणा करे आ विरुद्ध में मु अनेक थर स्वर उत्तोलन भी पूर्वर कर सारी किंतु मु कहि आम समाज किछि धड़ा मुखा पिंधा लोक ये सबू दायी एवं से माने ही ये सब को प्रश्रय दौरान से माने ही से पाखक राति अधे जाता कौन कहे आप उत्तर दिंतु रमेश बाबू नीरव रही कहीं देखु आम समाज एवं एमती एक दिग को जाऊँगी समय थाऊ थाऊ आम सरकार जदि सतर्क नहेबे ताहले आम समाजर विनाश हो। आपण निजे भावतु आम समाज जो देहजीवी माने अच्छा जदि से देहजीवी व्यवसाय को बंद करदे आम माँ भूणी मैंने सुरक्षित आउ राजरास्तार बुली पारे तो ये सब समस्या कौन समाधान बाट किसी नहीं अच्छे ये सब समस्या समाधान पर सरकार दायी रहा उचित। जदि कौन सी जगह आम जानवा पाइली जे एक्स जड़े बलात्कारी तो तापे आउ केस फाइन कोर्ट डेट ये सब किसी आवश्यकता नहीं सीधा इनकम करदे कथा ना आरब कंट्री भली बेक पर्यटन पोती दे सर्वसाधारण टेका पकड़ मान पार जब पनिशमेंट कड़ा हम जदि दंड ठीक हम लोक भूल करेंगे। हाँ आप जहाँ कहते तो मोर कल्पना बाहर आम ओडिशा से हम असंभव किंतु आउ गोटे कथा मैडम आम जो ट्रेन रे यात्रा करूँ से किन्नर मैंने आसती
ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପଇସା ଆଦାୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ଠିକ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଞ୍ଚ ଆଙ୍ଗୁଠି କେବେ ସମାନ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ସାଧାରଣ ସମାଜରେ କିଛି ଭଦ୍ରଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଅଭଦ୍ର ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆମ କିନ୍ନର ସମାଜରେ ବି କିଛି ଭଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଅଭଦ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆମ କିନ୍ନର ସମାଜ ଆଜି ବଦନାମ। ମାଳବିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ କିନ୍ନର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ କିନ୍ନର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେମିତି ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ବା ଉପନିଷଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦେବ, ଦାନବ, ଯକ୍ଷ, ଗନ୍ଧର୍ବ, କିନ୍ନର, ସେମିତି ସଂସ୍କୃତରେ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ଡେମିଗଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା। ଶିବଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଗଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ହିଁ ଗଣାଯାଏ। ସେମିତି ଧାର୍ମିକ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରକୁ ହିଁ କିନ୍ନର କୁହାଯାଏ। ଇସଲାମିକ ଧର୍ମ ହିସାବରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଘର ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଞ୍ଜିଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାଳବିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ କିନ୍ନରମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଗୋଟେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେ କିନ୍ନରମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏହାର ସତ୍ୟତା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ରମେଶ ବାବୁ, ଆପଣ ଯଦି ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମର ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବେ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା। କଥା ହେଉଛି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର। ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମାତା ସୀତା ଏବଂ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇଲେ ଆଜ୍ଞା। ବନବାସ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଭରତ ଫେରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଯାଇଥିଲେ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଉ ଭାଉଜକୁ ଫେରି ଆଣିଲେ। ଖାଲି କେବଳ ଭରତ ଯାଇନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଅଧା ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିକି ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମନା କଲେ। କହିଲେ ନା, ମୋତେ ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ଯଦି ଆସିଛ ତାହେଲେ ମୋ ପାଦୁକା ନେଇଯାଅ, ଫେରିଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ଏକଥା କହିଲେ କେହି ପ୍ରଜାଗଣ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଭରତ ରାଜି ହେଲେନି। ତ ଶେଷରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ ନା ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଭରତ ଏବଂ ଭରତ ସହ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଯେତେ ପୁରୁଷ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଫେରିଯାଅ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ତାକୁ ତ ଆଉ କେହି ଅମାନ୍ୟ କରିପାରିବେନି, ସମସ୍ତେ ଫେରି ଆସିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ବନବାସ କଲେ। ତାପରେ ଯାହା ଯାହା ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାମାୟଣର କଥା। ଆଜ୍ଞା। ଲଙ୍କା ଜୟ କରି ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଧରି 14 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଫେରିଲେ, ବାଟରେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିଲେ ଯେ କିନ୍ନରଗଣ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଅଛନ୍ତି। 14 ବର୍ଷ କାଳ ସେମାନେ 14 ବର୍ଷ କାଳ ସେଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ପଳେଇବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ କାହିଁକି? ନା ଆପଣ କହିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ତ କିନ୍ନର କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ପ୍ରକୃତ ମୁଁ ତ କହିନି। ତ ପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ନରମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଯେ ତମ ଆଶୀର୍ବାଦ 4 ଯୁଗରେ କାମ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବକର୍ମରେ ବା ଭଲ ଶୁଭ କାମରେ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ଡକା। ଯାଇ ହଉ ମାଳବିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କି ଅନେକ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ତାଳି କାହିଁକି ମାରନ୍ତି? ତାର ମାନେ କ'ଣ? ସେଇଟା କିଛି ବିଶେଷ କାରଣ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ବିଶେଷତ୍ୱ ନାହିଁ। ସେଟା ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍। ଯେମିତି ଡାକ୍ତର ଗୋଟେ ସ୍ଟେଥୋପା ଧଳା କୋଟ୍ଟେ ପିନ୍ଧିଲେ ଆମେ ଡାକ୍ତର କହିବା। ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟାଏ ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ କୋଟ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ କହିବା। ଆଜ୍ଞା। ତ ସେଇଟା କିନ୍ନରମାନଙ୍କର ପରିଚୟ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍। ଆଜ୍ଞା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏମିତି ଏକ କଥା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ କିନ୍ନରମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ଶବଦାହ କରନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଚପଲରେ ମରାଯାଇଥାଏ। ଏହା କ'ଣ ସତ? ଚପଲରେ ବାଡ଼େଇବା କଥା ମିଛ, ଏଟା ଗୁଜବ। ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି କଥାଟା ସତ। କାହିଁକି ନା କିନ୍ନରର ଶବ ବା କିନ୍ନରର ଶବଯାତ୍ରା ବେଳେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଦେଖିଦିଏ ତା ପାଇଁ ସେଟା ଶୁଭ, ଆମ ପାଇଁ ଅଶୁଭ। କାହିଁକି? ପୁଣି ଥରେ କିନ୍ନର ହିଁ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କିନ୍ନରମାନଙ୍କର ଶବକୁ ଯେତେବେଳେ ଦାହ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଏ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ନିର୍ଜନତା ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଆଉ ସେଭଳି କିନ୍ନରମାନେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମର କିଛି କିନ୍ନର ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି ବାକିରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ କିନ୍ନର ମଧ୍ୟ
ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ଥାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛି ସେ ପିଲାଟି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛି। ଈଶ୍ୱର କରନ୍ତୁ ସେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରୁ। ସିଏ ତ ଆମ କିନ୍ନର ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ। ଭଲ ଲାଗିଲା ମାଳବିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଆପଣ ସମାଜକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଆମ ସମାଜକୁ ମୁଁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ଆମେମାନେ ବି ସେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ଆଜ୍ଞା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହିସାବରେ ବା ସିଷ୍ଟମ ହିସାବରେ ଅଲ୍ ଆର୍ ସେମ୍ ଇନ୍ ଆଇଜ୍ ଅଫ୍ ଲ। ଯଦି ଆଇନ ଆଖିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେମିତି ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ଆମର ବି ସେମିତି ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ତ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, କିନ୍ନର ସମାଜକୁ ଆପଣମାନେ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କିନ୍ନର ସମାଜକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ବଞ୍ଚିବାକୁ, କର୍ମ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏ କିନ୍ନର ସମାଜକୁ ସହଯୋଗ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ଏ କିନ୍ନର ସମାଜରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବଞ୍ଚିପାରିବ। ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଣିଲେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜଣେ କିନ୍ନରଙ୍କର ମନ ଭିତରର ବେଦନା ଏବଂ ତାର ନିଜର ଦୁଃଖ ଏବଂ କେତେ କଥା ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।